العزت کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراہ حضور سیدی و مولائی و آقائی و مرجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کنتم خیر امہ کا لقب اسی امت کو عطا کیا گیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت دنیا میں آنے کے اندر آخر میں ہے، جنت میں جانے کے اندر پہلی ہوگی، اور شان اور عظمت بھی دوسری امتوں سے ان کو سوا عطا کی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں تصریح کرتے ہوئے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہاری مثال ایسے ہے یہود و نصارہ کے معاملے کے اندر کہ جیسے ایک بندہ مالک اس کے ساتھ اجرت طے کرے کہ تو نے صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرنی ہے تو تجھے 10 درہم یا کوئی بھی طے کیا جائے کہ اتنے پیسے تجھے دیے جائیں گے۔ اب وہ لوگ وہ بندہ صبح سے لے کے تو ظہر تک مزدوری کرے تو مالک اس کو جتنی طے کی تھی اتنی مزدوری اس کو عطا کر دے، اور فرمایا کہ اب ایک بندہ وہ ہے کہ جس سے ظہر سے عصر تک طے کیا گیا، اتنے ہی پیسوں کے اندر جتنے پہلے بندے سے طے کیے تھے، طے ہوا کہ ظہر سے عصر تک تو نے مزدوری کرنی ہے۔ فرمایا کہ اب اس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی تو مالک نے جو طے کیا تھا اس کو دے دیا۔ اب فرمایا کہ اب ایک اور امت آئی ہے، ایک اور بندے کے ساتھ طے ہوا کہ تو نے عصر سے مغرب تک مزدوری کرنی ہے، تو اجرت اس سے بھی طے کی گئی اتنی، لیکن جب اس نے مزدوری پوری کر لی عصر سے مغرب تک تو مالک نے اس کو 10 گنا اجرت دوسروں سے زیادہ عطا کی۔ اب پہلے 2 بندوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ہمارا وقت بھی زیادہ تھا، محنت بھی زیادہ تھی، اجرت ہماری کم ہے، اس کا وقت بھی تھوڑا ہے اور اجرت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال ہے تمہاری اور یہودیوں عیسائیوں کی کہ جس نے صبح سے لے کے دوپہر تک اجرت کی مزدوری کی وہ یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے طے کیا تھا ان کو دے دیا، اور فرمایا کہ جس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی وہ عیسائی ہیں، جو ان سے طے ہوا تھا ان کو دے دیا، اور فرمایا کہ جو عصر سے مغرب تک ہیں وہ میری امت ہے، محنت بھی تھوڑی ہے اور وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن انعام دوسری امتوں سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔
اور جب کل قیامت کے دن یہی لوگ اعتراض کریں گے کہ مالک ہماری مدت زیادہ تھی، محنت زیادہ تھی، اجرت کم ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا کیا میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا؟ جو تم سے طے ہوا تھا اس سے کم تو تمہیں نہیں دیا، جو ان کے ساتھ طے تھا وہ ان کو دے دیا، اور فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم آنے کے اندر، دنیا میں آنے کی ترتیب کے لحاظ سے ہمیں آخر میں رکھا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات بھی تخلیق کے اعتبار سے تو کائنات کی اصل وہی ہیں۔ ابتدائے کائنات میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق پاک سے ہوئی کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو مجھے محبت ہوئی کہ کوئی مجھے جانے۔ تو مالک جب تجھے محبت ہوئی کہ تجھے کوئی جان لے تو پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب محمد کو بنا دیا۔ تو ابتدائے کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، بلکہ اصل کائنات حضور کی ذات ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور پہلے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے لحاظ سے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر میں رکھا گیا، اور یہی ہماری امت جو تھی بھیجنے کے لحاظ سے ہمیں آخر میں رکھا گیا۔ پہلی امتوں کو پہلے بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی پہلے گزری، جناب نوح علیہ السلام کی امت بھی پہلے گزری، حضرت ہود علیہ السلام کی امت بھی پہلے گزری، دیگر انبیاء اور رسول پہلے آتے رہے، اپنی اپنی قوموں کے اندر تبلیغ کرتے رہے، ان کی قومیں جو جو کرتی رہیں وہ سارے واقعات اللہ رب العزت نے بھی تفصیل بیان فرمائے۔ انہوں نے جو نافرمانیاں کی ان کا بھی ذکر کیا، ان پہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے ان کا بھی ذکر ہوا، جیسے ان کو اللہ رب العزت نے ذلیل و رسوا کیا ان کا بھی ذکر ہوا، جن کرتوتوں کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوئے ان کرتوتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ یعنی تفصیل کے ساتھ سابقہ امتوں کے کرتوت، ان کے حال، ان کے احوال، ان کے واقعات، ان کو ملنے والی سزائیں، ان کو بیان کر دیا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امت مسلمہ پہ، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم تھا کہ ان کو آخر میں بھیجا، پہلی امتوں کو پہلے بھیجا، ان کے حال انہوں نے پڑھے، ان کا حال کسی نے نہیں پڑھا۔ ان کے کرتوتوں پہ میرے مالک نے پردہ ایسا ڈالا کہ ان کو سب سے آخر میں رکھا تاکہ تمہارے کرتوت پڑھ کے کوئی عبرت نہ پکڑے، تم پہلی امتوں کے حالات و واقعات پڑھ دو اور یہ دیکھو کہ وہ جب یہ کرتوت کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور اگر تم اپنے کردار کی طرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اور تم میں بھی وہ کرتوت، وہ صفتیں، وہ عادتیں، وہ خصلتیں، وہ گناہ، وہ بیماریاں وہ تم میں موجود ہوں جو پہلی امتوں میں ایک ایک ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا تھا، زیر و زبر کر کے رکھ دیتا تھا۔ یار حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کے اندر ایک برائی تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، جب دیتے تھے تھوڑا دیتے تھے، جب کسی سے لینا ہوتا تھا تو کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ کر کے لیں۔ ایک برائی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، اوے بندے دے پتر بن جاؤ، ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ مخلوق کی حق تلفی ہے کہ کسی کا حق تم مارتے ہو، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کرو۔ بڑا سمجھایا، نہیں باز آئے، کہنے لگے جی اس میں تو دنیاوی فائدہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کو تو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی تو ہماری تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ وہ دنیا کا بظاہر چند ٹکوں کا نفع دیکھ کے حضرت شعیب علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو پسے پشت پھینک دیتے تھے۔ پھر اخیر کار انجام یہ ہوا، اللہ رب العزت نے آسمان سے آگ برسا کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اکڑ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، مان تھا، ناز تھا، ہم طاقتور بڑے ہیں،
हम तो पत्थरों को तराश तराश के घर बनाते हैं, हम तो चाहें तो खुद अपने कंधों पे बड़े बड़े वजनी पत्थर उठा के वो पहाड़ों की चोटियों पे ला के रख देते हैं। बड़े ताकतवर, बड़ा मान अपने अपनी इन ताकतों पे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने बड़ा समझाया, हकीकी ताकत खुदा की होती है, उसकी ताकत के आगे बंदे की ताकत की औकात कुछ नहीं होती। बाज आ जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ। उन्होंने कहा कि कौन सी ताकत है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है? फरमाया हवा आएगी तुम्हारे परखचे उड़ा के रख देगी। दो बंदे खड़े हुए, दाएं भी पहाड़ बाएं भी पहाड़, दरमियान में दो बंदे खड़े हुए, अपने पाँव जोर से जमीन पे मारे, घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गए। एक दूसरे का बाजू पकड़ के कहने लगे अब बताओ हम में से कौन सी हवा गुजरेगी। लेकिन जब हवा आई तो उनको रुई के गालों की तरह उड़ा उड़ा के जमीन पे पटक पटक के उनके जिस्मों के परखचे उड़ा के रख दिए। भाई एक एक गुनाह, एक एक बीमारी, एक एक वबा जो पुरानी उम्मतों की थी। कौम लूत के अंदर क्या बुराई थी? मर्द मर्दों के साथ बदकारी करते, औरत औरत के साथ बदकारी करती। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बड़ा समझाया, ना करो, फितरत को तब्दील ना करो। बाज नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से पत्थर बरसा के जलील और रुसवा करके रख दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम ने क्या किया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी जो ऊँटनी बतौर मोजज़ा उनको मिली थी, उसकी बेहुरमती की, उसके हुर्मत का पास नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल फरमाया। ऐसी चीख आई, उनके कानों के अंदर जो उन्होंने रुइयाँ ठोंसी हुई थी उड़ गई, उनके कानों के पर्दे फट गए, उनका जिस्म का अंग अंग जुदा हो गया। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खाए हुए भूसे की तरह रुसवा करके रख दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाई, उनके अंदर एक एक बुराई थी, एक एक बुराई थी। आज हम देखें ना तो हमें लूत वाली बुराइयां हमारे माशरे के अंदर नहीं पाई जाती। आज हम देखें ना, रेड़ी वाले से लेके बड़ी खूबसूरत सजा के बैठा हुआ दुकानदार, बाहर शीशा भी लगा हुआ है, लाखों रुपया उसने काउंटर पे भी लगाया हुआ है, लाखों रुपया उसने जनाबे वाला अपनी दुकान की तज़यीन और आराइश पे भी लगाया हुआ है, लेकिन नाप तोल के अंदर डंडी मारता है। और बड़ी बड़ी करोड़ अरबपति कंपनियां किलो का पैकेट बना के उसके अंदर 900 ग्राम रखते हैं, 100 ग्राम की डंडी मार जाते हैं। नाप तोल के अंदर अर्ज मैं ये कर रहा हूँ, रेडी वाले से लेके बड़ी बड़ी अरबपति कंपनियों तक नाप तोल के अंदर डंडी कर रहे हैं, लेकिन हम पे आसमान से जब वो आग की बारिश नहीं उतर रही, हम पे आसमानों से पत्थर नहीं बरस रहे, हमें ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जा के ज़मीन पे पटखा नहीं जा रहा। गरूर व तकब्बुर हम में कितना और होगा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के मुकाबले में अकड़ जाते हैं। हम आज कहते हैं जी हमने ये कर लिया, आज इंसान ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो खलाओं को मुसख्खर करके बैठ गया है। और आज जब वो इल्हाद इतना आम हो गया कि लोग खुदा के वजूद के भी इनकारी होना शुरू हो गए, इसने अपनी ताकत और अपने जब वो ज़ाहरी असबाब पे इतना भरोसा कर लिया कि खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने अकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो कौम अकड़ी थी, अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए नेस्तो नाबूद करके रख दिया था। भाई वो कौन सी खामी है जो पुरानी उम्मतों में थी और हम में नहीं है? अगर तरतीबवार एक एक आदत हम अपने अपने माशरे के अंदर ढूंढे, सारी बुराइयां उनसे बढ़ के हमें अपने माशरे के अंदर नजर आएंगी, वो बुराइयां उससे बढ़ के हमें इस माशरे के अंदर नजर आएंगी। ओ मेरे भाई, फिर सजदा शुक्र अदा करने को दिल करता है। मौला तेरा शुक्र है, तेरे हबीब के उम्मती हैं, हम पे आसमान से आग नहीं बरसती, हम पे आसमानों से पत्थर नहीं बरसते, हमें जब वो हवाएं पटक पटक के जमीन पे नहीं फेंकती, कोई चीख आके हमारे कानों के पर्दे नहीं फाड़ती। मालिक तेरा करोड़ शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमा दिया कुरान पाक के अंदर, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाया क्या अभी प्यारे तू इनमें है, मुझे इनको अजाब देते हुए हया आती है। मेरे उस्ताद मोहतरम के बुजुर्ग मुर्शिद गिरामी फरमाया करते थे, किसी ने कहा हजरत सारे गुनाह हम में, अजाब नहीं आता। फरमाया अजाब तो रोज आता है। अर्ज की हुजूर फिर होता क्या है? फरमाया होता यह है कि गुंबद खिजरा को देख के वापस पलट जाता है,
गुंबद खिजरा को देख के वापस पलट जाता है, बस हजूर का मुंह मारता है। भाई हमारे करतूत तो ऐसे नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा। पलटे उस बात की तरफ, हमें आखिर में रखा, पुरानी उम्मतों को पहले भेजा, हमने उनके सारे करतूत पढ़े और फिर किए भी, जी भर के किए। ये तो हजूर का करम है कि हम पे अजाब नहीं आता, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जुल्फ़ अंबरी का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे अजाब नहीं भेजता। बहरहाल हमने साबका उम्मतों के हालात व वाक़यात पढ़े, अब उनके बारे में हमारे ज़हनों के अंदर एक स्केच तैयार हो गया, एक खाका तैयार हो गया कि वो नाफरमान कौमें थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी किया करती थी, उन पे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आते थे। हमने सबका स्केच और खाका अपने ज़हनों के अंदर तैयार किया। वो नाफरमान कौमें थी, उन पे अल्लाह के अजाब आए थे। वो यार हमारा भी खाका अल्लाह ताला ने पुरानी उम्मतों को दिया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तौरात खोल के बैठते थे, अब साबका उम्मतों के हालात जो हमने पढ़े हैं ना, हमारे सामने उनकी बुराइयां हैं, लेकिन इस उम्मत के हालात अल्लाह पाक जब पिछली उम्मतों को सुनाता था ना, अगर हम पहले आते, कोई उम्मत बाद में आती, तो फिर हमारे करतूत जो ऐबों वाले थे ना, वो उनके सामने खुलने थे। मेरे मालिक ने ऐसा पर्दा रखा, तुम बाद में जाना, लेकिन मालिक पहली उम्मतों को हमारा तारुफ कैसे करवाएगा? फरमाया कि मैं तारुफ ये करवाऊंगा, अल्लाह का नबी भी रश्क करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी तौरात खोल के बैठेंगे तो बार बार दुआएं करेंगे कि अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। लेकिन बार बार इनकार करने के बाद जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह खामोश होंगे तो आखिर दस्त बस्ता इल्तिजा करेंगे, मालिक अगर वो उम्मत मेरी नहीं हो सकती तो मुझे ही उस उम्मत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। अब देखें ना, पुरानी उम्मतों को हमारा खाका क्या दिया गया? वो कुरान के हाफिज होंगे, वो रातों के कारी होंगे, वो दिन के मुजाहिद होंगे, वो उनकी जो है वो इबादत में सफ़ें ऐसी बनेगी जैसे फरिश्तों की आसमानों पे सफ़ें बनती हैं। अब पुरानी उम्मतों को हमारा खाका कैसा खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेश किया। अब भी अगर हम अपने गिरेबान में झांक के हमें हया ना आए कि अल्लाह ताला हमारे पर्दे कैसे रखता रहा, और ये करम नहीं है कि हमें आखिर में भेजा ताकि हमारे करतूत कोई ना देख सके। अब बहरहाल साबका उम्मतों के जो करतूत थे, उनके मामलात थे, उनको मिलने वाली सज़ाएं थी, वो सारी हमें बताई गई, लेकिन बयान करने का कुरान पाक का, अब कुरान पाक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया जाता है, कहीं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया जाता है, कहीं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र खैर होता है, कहीं हज़रत यूसुफ पैगंबर का किस्सा सुनाया जाता है। भाई हम हज़रत यूसुफ की उम्मत नहीं है, हम हज़रत मूसा कलीम की उम्मत भी नहीं है, हम तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत भी नहीं है, हम उन नबियों की उम्मत नहीं है। हमें उनके वाक़यात व किस्स क्यों सुनाए जाते हैं? असल मकसूद यही है कि उनके वाक़यात तुम पढ़ लो, उन वाले करतूत ना करना, वरना जैसे वो जलील हुए थे तुम भी जलील हो जाओ। आप हदीस पाक पढ़ के देखिए, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना बनी इसराइल लम्मा हलकू क़स्सू, फरमाया बनी इसराइल जब हलाक हुए ना, उनकी हलाकत का एक सबब उनके दौर के मौलवी थे, उनके दौर के उलमा थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करते थे? फरमाया वो क़स्सू, उन्होंने कौम को किस्से कहानियों पे रख दिया था, उन्होंने कौम को इस बात पे रखा हुआ था। कुरान पाक में पहले पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि बनी इसराइल वो कहते हैं कि हमने तो जहन्नम में नहीं जाना, अगर गए भी तो गिनती के दिन जाएंगे। भाई कौन, क्यों गिनती के दिन जाओगे? वो कहने लगे भी हमारे बाप दादा ने 40 दिन बछड़े की इबादत की थी, बछड़े को माबूद बनाया था, उस गुनाह के जुर्म के अंदर 40 दिन अगर हमें जहन्नम में जाना पड़ा तो जाएंगे, वरना हमने जहन्नम में नहीं जाना, हम तो पक्के जन्नती, जन्नत की टिकट हमारी जेब के अंदर है। हम नबियों की औलाद, हम बनी इसराइल के अंदर इतने अंबिया और रसूल आए, हम उनकी औलादें हैं, हम उनकी नस्ल है, उनका खून हमारी रगों के अंदर है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया, फरमाया क्या अल्लाह ने तुमसे कोई वादा किया है?
کہ جو حضرت یوسف کی نسل سے ہوگا میں اس کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا، جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل سے ہوگا میں اس کو جنت کا وارث بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تو نہیں ہے۔ مالک تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا تھا، فرمایا جب عرض کی نا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ ہم تجھے امام بنائیں گے، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما، فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم خلیل اللہ تیری اولاد میں وارث بھی بناؤں گا، ان کو عہدے بھی دوں گا، ان کو امامتیں بھی دوں گا، ان کو نبوتیں بھی دوں گا، ان کو رسالت بھی عطا کروں گا، ان کو شان عظمت مقام مرتبہ عطا کروں گا، لیکن فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچے، یعنی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا رستہ چھوڑ دے، وہ شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو کہانیاں ہم نے گڑھ لی ہیں نا کہ جی فلاں نسل، فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں برادری، جی ہمارے بڑے ایسے، ہم ولیوں کے ماننے والے، ہم داتا صاحب کے ماننے والے، ہم بابا فرید کے ماننے والے، ہم خواجہ اجمیری کے ماننے والے، بھئی ٹھیک ہے نسبت اپنی جگہ ہے، نسبت کا فائدہ تب بھی ہوتا ہے جب بندہ نسبت والے کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فرید الدین دوسرا نہیں پیدا ہو سکتا، کہیں یہ نہیں کہا کہ علی اجمیری دوسرا نہیں آ سکتا، کہیں یہ نہیں کہا خواجہ اجمیری دوسرا نہیں آ سکتا، کہیں یہ نہیں کہا میرے علی دوسرا نہیں آ سکتا، بھئی فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہے میرے کریم کے بعد، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ جب آئیں گے تو وہ بھی محمد عربی کا امتی بن کے آئیں گے، اب نبی دھرتی میں کوئی نہیں آئے گا، نبی نہیں ہو سکتا ولی تو ہو سکتا ہے۔ کہاں ولایت کا دروازہ بند کیا؟ ہم نے تو ہتھیار ڈال دیے، ہم تو جناب والا جنت کی ٹکٹ بس جیب میں رکھ کے اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، سال بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک دیگ چاڑی تے 2000 روپیہ مولوی دی جیب چ پایا تے مولوی صاحب نے بھی آکھیا جی حاجی صاحب تے چوہری صاحب تے فلانا صاحب تے فلانا صاحب انہوں نے دیگ پکائی ہے تے 2000 میری جیب چ بھی پایا تے یہ تے پکے جنتی ہو گئے۔ وہ میرے استاد محترم واقعہ سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا بھئی جیڑے میری محفل چ آ گئے ہو ساری جنتی ہو۔ اب جو پیسے مولوی صاحب پہ پھینکے جا رہے تھے نا، ایک بابا بیچارہ جٹ سا بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا جتنے پیسے مولوی صاحب پہ پھینکے گئے تھے کٹھے کر لیے اور کٹھے کر کے جیب میں ڈال کے تو بابا جی نکلنے لگے تو مولوی کہنے لگا او بابا چٹا چاٹا خدا دا خوف کر شرم کر، تو وہ بابا جی کہنے لگے مولوی کوئی شرم کر، جنتی نہ لڑنا ہے، بھائی جنتی بندے نہ لڑنا ہے۔ میں کہا تو جنتی کیسے، تیرے کام تو دوزخیاں والا۔ نے کہا باپ مولوی جیڑا تیری جیب چ پیسے پائے ہو جنتی تے جیڑا تیرے پیسے لے کے جائے ہو دوزخی، جنت دوزخ تیرے پیو دیے۔ کیا تماشا ہم نے بنایا، اور ہم بھی خوش ہیں، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں اس مولوی کی تقریر پہ جو جناب والا دو چار قصے سناتا ہے، ہمیں عمل کی دعوت نہیں دیتا، جو یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم بھی عمل کی طرف آؤ، کوئی دو شعر ادھر کے سنائے دو شعر ادھر کے سنائے، بلے بلے ہوئی واہ واہ ہوئی، دو چار نعرے لگے، چلو جی مولوی دی جیب گرم تے مجمع بھی اپنی جگہ خوش۔ یہ معاملات حدیث پاک میں 1400 سال پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصو، بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کے علماء نے تورات انجیل کے احکام کو چھوڑ کے بس قصے کہانیوں پہ اپنی قوم کو لگایا ہوا تھا۔ تم نبیوں کی اولاد ہو، تم اتنے عظیم خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم پہ بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ جب قوم کی ذہنی سطح اتنی بگڑتی تھی، پھر کبھی آسمان سے پتھر برستے تھے، پھر کبھی آسمان سے آگ برستی تھی، پھر کبھی ان پہ ظالم حکمران مسلط ہوتے تھے، پھر طرح طرح کے عذاب ان کو گھیرتے تھے، اور ان کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا دنیا میں بھی ہوتے تھے اور آخرت میں بھی ہوتے تھے۔ اور ہمیں وہ ساری چیزیں بتا کے سکھا کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں
नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मैंने वही की कैफियत के आसार देखे। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वुज़ू किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हो गए, कसम उठाई, फरमाती हैं कि मैंने दीवार के साथ कान लगा लिए, सुनूं तो सही कि हजूर क्या कहते हैं। फरमाते हैं कि फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है नेकी का हुक्म करते रहना, बुराई से लोगों को रोकते रहना। और यार आज तो बाप अपने बेटे को बुराई से नहीं रोकता, कहता जी मैं की करा मौलवी साहब, पुत्र जो है भाई अब इतनी सी तो माननी पड़ती है, अपनी सगी बेटी को जो है वो बेहयाई और बेपर्दगी से बाप नहीं रोकता। भाई क्या जी माशरे दे नाल भी टुरना पैंदा है मौलवी साहब हालात के मुताबिक। अब हालात वो नहीं है और हालात की डगर पे खुद को डालना पड़ता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमने नेकी का हुक्म करना छोड़ दिया और फरमाया नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो जितनी तुम में ताकत है, अगर तुमने ये काम करना छोड़ दिया फरमाया फिर तुम दुआ करोगे अल्लाह कबूल है ना। तो थोड़े दिन पहले एक बंदा मुझे कहने लगा मौलवी साहब दुआ करो हालात बेहतर हो, मैं हूं नहीं सुनी जाती, अब कबूल नहीं होती। भाई सबब क्या है? सबब यही है कि अब जो हमारे आमाल हैं, जो हमारे करतूत हैं, जो हमारे मामलात हैं, वो इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब वो कबूलियत वाले दरवाजे तकरीबन मसदूद होते हुए नज़र आते हैं, बंद होते हुए नज़र आते हैं। और अल्लाह रब बंद नहीं है, वो खुले हुए हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दरवाज़ा अल्लाह पाक ने क़यामत तलक के लिए खोला हुआ है, लेकिन हमारे करतूत दरमियान में हाइल हो जाते हैं, वो आड़े आ जाते हैं, वो रुकावट बन जाते हैं दुआओं की कबूलियत के अंदर, वो रुकावट बन जाते हैं रहमत खुदाबंदी के उतरने के अंदर। भाई वो जो हमारे आमाल हैं उनकी वजह से हमारे जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर वो हमारी कबूलियत के आसार नहीं है। वो जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बाबे को कहा था, बाबे ने परेशान देख के कहा था अय्यूबी परेशान है, सबब क्या है? फरमाया कि काफिर सलीबियों का बहरी बेड़ा किनारे पे आने वाला है और वो लश्कर जो है वो करीब पहुंच गया है। तो हजरत वो बाबा कहने लगा सलाहुद्दीन तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ। अब रात का पिछला पैर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसल्ला बिछा लिया, सर सजदे में रख लिया और रब्बे कुद्दूस की बारगाह के अंदर रो के कहने लगा मालिक तेरे दीन की खिदमत के लिए निकला हूँ, तेरे नबी के दीन की नौकरी कर रहा हूँ मालिक, इन काफिरों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हुआ हूँ, मेहरबानी फरमा। रातों रात जासूसों ने खबर दी वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था समंदर की मौजों के अंदर गर्क हो गया है। सुबह उठ के सलाहुद्दीन अय्यूबी को वही बाबा मिला, कहने लगा कल परेशान था आज खुश नजर आता है। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगा वो बहरी बेड़ा गर्क हो गया है दरिया की मौजों के अंदर। वो बाबा मुस्कुरा के कहने लगा सलाहुद्दीन उस बेड़े को समंदर की मौजों ने गर्क नहीं किया, तेरे रातों को उठ के रोने वाले आंसुओं ने गर्क कर दिया। वो दरवाजा खुला हुआ लेकिन हम भी नहीं है इस काबिल। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, शिकवा करते हुए एक तरफ शिकवा किया और फिर जवाब शिकवा देते हुए इकबाल कहते हैं कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। कोई अगर वो थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। भाई कहते हो कि हम मौला अली के मानने वाले हैं, कहते हो कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस हैं, कहते हो कि हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। उठाओ मुसलमानों की तारीख इस्लामिया के अंदर कभी मुसलमान जालिम काफिर और मुशरिक के साथ समझौते करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन क्या हुआ आज हमारे साथ? हमें तो यहाँ तक सबक दिया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है, कुफर जुल्म है, और जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करते हैं ये भी जुल्म है। और मखलूक के हदूद को पामाल करना, मखलूक के मामलात में उनके हकूक़ को गसब करना मेरे भाई ये भी जुल्म है, ये मखलूक के साथ जुल्म है। वो हक ताला के मामले के अंदर जुल्म है, वो मालिक ताला की नाफरमानियों के मामले के अंदर हदूद खुदाबंदी के अंदर जुल्म है। बंदा हद से बढ़ गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हक अपने बंदे पे लाजिम किए थे उनको तोड़ दिया, उसने उनकी हक तलफी कर दी। वहाँ शिरक करके जुल्म अजीम का मुर्तकिब बंदा होता है। लेकिन हम चलो शिरक जुल्म अजीम से तो बच गए, और दूसरी तरफ करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुनादी निदा करेगा अय्ना ज़ालिमूना, जालिम किधर हैं, जुल्म करने वाले किधर हैं। और फिर फरमाया जाएगा सिर्फ जालिम नहीं,
فرمایا جائے گا ظالموں کے مددگار کدھر ہیں؟ اور پھر یہی پہ بات نہیں ہوگی، فرمایا جائے گا ظالموں جیسی شکلیں بنانے والے کدھر ہیں؟ یہ یہودیوں عیسائیوں کی شکل بنا کے اور ان کی وضع قطع اپنا کے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک عیسائیوں یہودیوں کے رنگ میں ڈال کے خوشی غمی کے معاملات سے لے کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر کہیں سے تم ہندو نظر آؤ، کہیں سے تم سکھ نظر آؤ، کہیں سے تم عیسائی نظر آؤ، کہیں تمہارے اندر یہودیوں والے رنگ ہوں، سارے رنگ زندگی کے بھی کافروں والے، تمہارے جسمانی وضاقتہ بھی کافروں والی، اور پھر فرمایا جائے گا کہاں ہیں ظالموں کی جیسی شکلیں بنانے والے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالوں کے اندر قضا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دیے جائیں اور کچھ حصے کے بال چھوڑ دیے جائیں، اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجوسیوں کی نقالی نہ کرو، ان جیسی شکلیں نہ بناؤ اور ان کی وضع قطع نہ بناؤ۔ اور آج تو جناب پیر بھی ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ پیر بودی شاہ جی اس پیر کا ماننے والا اس نے لٹ چھوڑی ہوئی ہے جی، فلانے پیر نے آخیا جی یہ لیٹ چھڑنی ہے، بھئی یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ تو کافروں عیسائیوں کا طریقہ تھا، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ پرانے دور کے اندر ہمارے جو بابے تھے نا، پرانے جو بزرگ تھے، وہ کھوتوں کو اس طریقے سے بنا کرتے تھے، وہ کھوتوں کے ڈیزائن بنایا کرتے تھے، جب وہ اس طریقے سے کہیں سے بال رہ گئے، کہیں سے مونڈ دیا، وہ کھوتا کٹ ہوتی تھی۔ آج ہمارے نوجوان نے وہ کٹ بنائی ہوتی ہے۔ فرمایا جائے گا قیامت کے دن کہاں ہے ظالم، کہاں ہے ظالموں کے مددگار، اور کہاں ہے ظالموں جیسی شکل بنانے والے؟ اور پھر فرمایا جائے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی ظالم کو دوات پکڑائی، اگر کسی نے کسی ظالم کو قلم گھڑ کے پکڑا دی، اگر کسی نے کسی ظالم کی اشارے کے ساتھ مدد کر دی، فرمایا ان تمام کو، ظالموں کو بھی، ان کے حمایتیوں کو بھی لوہے کے تابوتوں کے اندر بند کر کے اور اسفل السافلین جہنم کی جو ہے وہ نچلے طبقے کے اندر دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر اللہ رب العزت پھینک دے گا، کیونکہ مخلوق رب نے بنائی ہے، اور اگر اس نے بدلہ نہیں لینا تو بتاؤ کس نے لینا ہے؟ اگر آج دنیاوی طاقت کے نشے کے اندر بدمست ہاتھی عوام کو اگر کچھ نہ سمجھے، اگر ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ذلیل و رسوا سمجھنا شروع کر دیں اور ان کے حقوق کی پامالی شروع کر دیں اپنی طاقت اور غرور کے نشے کے اندر، تو میرے بھائی اگر رب نے قیامت کے دن بدلہ نہیں لینا تو پھر کیا غریب اور مظلوم اور جو ہے وہ یہ نچلا طبقہ دنیا میں بھی پسنے کے لیے اور وہاں بھی پسنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ اگر ظلم دنیا کے اندر کیا، بلکہ شیخ سعدی تو فرماتے تھے 2 بندے میں نے ساری زندگی ڈھونڈے ہیں لیکن مجھے 2 بندے نہیں ملے، ان میں سے ایک بندہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ساری زندگی میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کسی بندے نے ظلم کیا ہو اور پھر اس کو اس کی سزا دنیا میں نہ ملے۔ ظالم کو سزا ملتی ہے دنیا کے اندر، جس نے ظلم کیا اس کو مکافات عمل دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے، آخرت کے اندر تو جو سزا ان کی ملے گی وہ تو ملے گی۔ تو بہرکیف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل کی کال کوٹڑی کے اندر ہیں، جو جیل کا دروغہ تھا وہ آ کے کہنے لگا اے امام صاحب بادشاہ ظالم ہے، حالانکہ اس دور کے بادشاہ اللہ حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا، لیکن قرآن پاک پہ اعراب اس نے لگائے ہیں۔ یہ آج تک جو عجم والے لوگ، ہم جیسے لوگ قرآن پاک کو دیکھ کے اگر پڑھ لیتے ہیں زیر زبر پیش کے ساتھ، عرب والوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو زیر زبر کے بغیر اس کو پڑھ سکتے تھے، لیکن قرآن پاک پہ اعراب حجاج بن یوسف جیسے ظالم بدبخت بادشاہ نے، جو گورنر تھا اس نے لگوائے تھے۔ محمد بن قاسم کو سندھ کس نے بھیجا تھا؟ حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، ظالم ترین تاریخ اسلامیہ کا وہ حکمران تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی بڑی بڑی نیکیاں بھی تھیں، بڑے بڑے غیرت مند وہ لوگ تھے۔ آج کے حکمرانوں کے ساتھ ان کو نہ وہ سوچے بھی نہ ذہن کے اندر کہ وہ ان جیسے تھے، یہ تو ان سے کئی گنا آگے ڈگریاں پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ داروغہ جیل پوچھنے لگا، حضرت میں بادشاہ کی نوکری کرتا ہوں، مجبور ہوں، تنخواہ پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، تو حضرت کیا میں ظالم کا مددگار تو نہیں ہوں؟ بادشاہ کی نوکری کر کے اس سے تنخواہ لے کے آپ جیسے امام کو جیل میں بند کر کے
कहीं मैं जालिम की मदद तो नहीं कर रहा। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आके फरमाने लगे, फरमाया तू जालिम का मददगार नहीं, तू तो खुद जालिम है। जालिम का मददगार वो है जो तेरे कपड़े सिलाई करता है, जो तेरे कपड़े सिलाई करने वालों को सुई ला के देता है, जो उसको सुई में धागा डाल के देता है, वो जालिम का मददगार है। तू तो खुद जालिम है कि तू जब वो इस निज़ाम जुल्म के अंदर जब वो फंस के बैठा हुआ है। और मेरे भाई वो उन हालात को देखें, उन बादशाहों को देखें, उनके मामलात ज़िंदगी को देखें और आज के माहौल को देखें। भाई ये गरीब तबका है, हम दरमियाने मुतवसत तबके के लोग हैं। आए दिन होटलों पे बैठ के दो दो बंदे लड़ रहे हैं, एक इमरान खान की बात कर रहा है, दूसरा नवाज शरीफ की बात कर रहा है, तीसरा आसफ जरदारी की बात कर रहा है। इसी बात पे झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक ही घर के अंदर एक पीपल पार्टी का बंदा बैठा हुआ है, दूसरा नून लीग का बंदा बैठा हुआ है, तीसरा पीटीआई का बंदा बैठा हुआ है। आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, उनके वामो गुमान के अंदर भी नहीं है। हमारे इन मामलाते ज़िंदगी से अय्याशियाँ वो कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ सहूलत और आसानी के साथ गुजर रही हैं हमारी वजह से। जहाँ सगे भाई उनकी वजह से आपस में लड़ रहे हैं, क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। अगर यही मामलात हमारे रहे तो हम फिर जालिमों के मददगार नहीं है। क्या हम कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जवाबदेह नहीं होंगे कि भाई तुमने फलाने को वोट डाल के उसकी हुकूमत बनाने के अंदर मदद की थी? क्या है हमारे पास कोई जवाब? ये जो जुल्म हमारे हुक्मरान करते हैं, क्या हमारा हाथ उसमें नहीं है? उनको वोट कौन देता है? अगरचे हुकूमतें एजेंसियां बनाती हैं, लेकिन हम तो अपना हिस्सा डालते हैं ना। कहते हैं मौलवी साहब वोट कौम दी अमानत है, पाना चाहिए है। हालांकि हमारे मुल्क का तो दस्तूर ये है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हैं, कहते हैं कि यहाँ दस्तूर भला क्या है, यहाँ दस्तूर ये है कि 8-10 भेड़िए इकट्ठे करके बकरियों को इख्तियार दिया जाता है कि इनमें से चुनो कि तुम्हें कौन खाए। भाई इन्हां भगियाड़ां चो चुनो कि केड़ा पसंद है तानू कि जेड़ा ताड़ियां बोटियां नोच नोच के खाए। भाई 7 दिहाइयों से 75 सालों से यही कानून इस मुल्क के अंदर चल रहा है। अवाम को इख्तियार दिया जाता है कि भगियाड़ चुनो, और 7 दिहाइयों से वो हमारे जिस्म की बोटियां नोच के खा रहे हैं। वो फिरौनों वाले सारे करतूत हम पे, जब वो जो फिरौन जो बनी इसराइलियों पे जुल्म सितम करते थे, वो सारे जुल्म सितम हम पे वो तजर्बे किए जा रहे हैं। लेकिन हम भी बड़े हौसले वाली कौम है। वो किसी ने मिसाल दी थी, उसने कहा एक बादशाह था, तो उसको एक दिन मौज में था तो कहने लगा जी अपने वजीर को, कहने लगा जी मेरी हुकूमत चो किसी को शिकायत भी है कि नहीं? वजीर ने कहा जी मैं अभी पता करके आता हूँ। वो भेस बदल के गया आवाम के अंदर, कोई जब वो उसकी शिकायत नहीं कर रहा। उसने बादशाह को आके कहा बादशाह साहब कोई भी कुछ नहीं कहता, सारे अपनी अपनी मौज में मस्त है। मैं कहा अच्छा टैक्स ला दो। ये कौम जो है ना, ये पुल पार करके दूसरी बस्ती के अंदर मजदूरी करने के लिए जाती है, अब टैक्स लगा दो, जो पुल से गुजरेगा उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। टैक्स लग गया। अगले दिन जनाबे वाला वजीर को कहा भी पता करके अब भी कोई शिकायत करता है कि नहीं? कहा नहीं बादशाह सलामत सिर सुट के पुल तो पार जाते हैं, शाम को सिर सुट के घर आ जाते हैं। उन्हें कहा भी अच्छा टैक्स बढ़ा दो, बिजली का रेट बढ़ा दो। अच्छा जी, अगले दिन फिर जी वजीर को पता कर गया, हुण भी कोई बोलिया कि नहीं बोलिया? नहीं जी हुण भी कोई नहीं बोलिया। उन्हें कहा अच्छा हुण एक छित्तर वाला भी खिलारो, जेड़ा इतों लंघ के जाएगा उन्होंने एक छित्तर भी मारो। मैंने कहा अब पता करो कि अब भी कोई बोलता है कि नहीं बोलता। वजीर सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहा, कोई नहीं बोला। जो आता टैक्स भी देता, छितर भी खाता और चुप करके मजदूरी पे जाता, शाम को वापस आ जाता। और अगले शाम के वक़्त ना 2 बंदे आपस में बैठे कोई बातें कर रहे थे। वजीर गया जाके कहने लगा भी खैर है की गल्ला पे कर दो? मैंने कहा ये जो मामला चल रहा है ना, इसके बारे में बात चल रही है कि ये जो बादशाह ने टैक्स लगाया था और अब साथ एक जूती भी पड़ती है। मैंने कहा अच्छा क्या बात कर रहे हो? उसने कहा बात ये कर रहे हैं कि जुतियां मारन वाला बंदा एक ही है, बंदे बहुते होंगे ने खान वाले ते मारन वाला एक है। अब मारन वाले बंदे बढ़ने चाहिए ने, सरकारी महकमे बढ़ने चाहिए, उनकी मुराद के अंदर इजाफा होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। भाई उनकी गाड़ियों का पेट्रोल भी मुफ्त होना चाहिए, उनकी लैट्रीनों के अंदर एसी भी मुफ्त चलना चाहिए। और यार ये मुल्क इसलिए तो हासिल नहीं किया गया था। उस वक़्त तो नारा ये लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कोई और मकसद था?
اگر نہ یہ ساری بجلی تو انڈیا کے اندر سستی ہے۔ اس ملک کے اصول کا مقصد نظام مصطفیٰ تھا، قانون اسلام تھا، اور خدا کی قسم اسلام جو قانون دیتا ہے نا، وہ امیر سے زکوٰۃ لے کے غریب کی جھولی بھرتا ہے، لیکن انگریز جاتے جاتے جو ہمیں نظام دے کے گیا نا جمہوریت کا، اس میں غریب سے ٹیکس لے کے امیر کی لیٹرین کا اے سی مفت چلایا جاتا ہے۔ امیر زادوں کو بڑی بڑی گاڑیاں دی جاتی ہیں کہ تم غریبوں کو کچلو۔ یہ کل کراچی کے اندر ایک مولوی بیچارہ اپنے بچوں کو لے کے کسی ریڑھی پہ اوپر کچھ کھا رہا تھا، ایک امیر زادہ اپنی طاقت کے نشے کے اندر مست آیا اور اس کو بچوں سمیت اڑا کے رکھ دیا، کچل کے کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کے چلا گیا، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ وڈیرا شاہی نظام چل رہا ہے، انگریزوں والا نظام چل رہا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے اس قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ویسے ہی ہم بھی۔ عرض جو میں یہ بات کر رہا تھا نا، او میرے بھائی، یہ ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ جن کے نام کے جناب صرف 2 جلیبیوں کے لیے اور 1 چائے کے کپ کے لیے، کیونکہ الیکشن کے دن آتے ہیں تو پھر یہ الیکشن ہال کھلتے ہیں نا، پھر ہم بڑے شوق سے جا کے وہاں جلیبیاں کھاتے ہیں اور 1 چائے کا کپ پیتے ہیں، ساتھ نعرے لگاتے ہیں۔ کوئی بلے کے نعرے لگاتا ہے، کوئی تیر کے نعرے لگاتا ہے، کوئی شیر کے نعرے لگاتا ہے، یہ چائے کا کپ، یہ جلیبیاں، اور انہی معاملات کے اندر ہم نے 7 دہائیاں گزار دیں، آج تک ہم انہی کے پیچھے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں ملی بھی نہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگے وہ ہمیں ملا نہیں۔ آج بھی ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں، اور بالخصوص مزدور طبقہ پستا جا رہا ہے۔ آج اب آپ نا وہ مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، وہ کہتے ہیں ہارون رشید کے دور کے اندر قید پڑ گیا، اس نے ہر حربہ آزمایا لیکن قید دور نہیں ہوا، یعنی وہ جو مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہوئی تھی نا، وہ پوری نہیں تھی ہو رہی۔ ہارون رشید نے پوری سرکاری طور پہ کوشش کی لیکن وہ جو قلت تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، یحییٰ بن خالد اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ اس قلت کو کیسے پورا کیا جائے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک حکایت سناتا ہوں۔ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، بندریا نے جانا تھا کسی دوسرے جنگل کے اندر، تو وہ جاتے جاتے اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، کہنے لگی سفر دور کا ہے تو بچہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتی۔ وہ شیر کو کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا تیرے پاس امانت ہے، جب آؤں گی تو یہ امانت واپس لے جوں گی۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میری کمر کے اوپر بٹھا دے۔ اس کو شیر کی پشت کے اوپر بٹھا دیا تو وہ یحییٰ بن خالد کہنے لگا کہ اب شیر اس کو اپنی پشت سے اتارتا نہیں تھا کہ یہ امانت ہے، کہیں امانت کے اندر خیانت نہ ہو جائے، جدھر جاتا اس کو اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ ایک دن اوپر سے شاہین آیا، باز شکرا، اس نے آ کے بندریا کے بچے کو دبوچا اپنے پنجوں کے اندر اور لے کے اڑ گیا۔ تو اب وہ جو امانت تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بندریا واپس آ گئی، تو جب واپس آئی تو اس نے شیر کو کہا بھی میرا بچہ، اس نے کہا کہ بھی وہ تو شکرا اٹھا کے لے گیا۔ تو اس نے کہا بھی تو جنگل کا بادشاہ، تو اتنا طاقتور، میں نے تیرے پاس امانت رکھی تھی، تو نے میری امانت میں خیانت کیوں کی؟ تو وہ شیر نے آگے سے جواب دیا جو یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو سمجھایا۔ اس نے کہا ہارون رشید، اس شیر نے بندریا کو جواب دیا کہ اے بندریا میری بات سن، میں ہوں جنگل کا بادشاہ، میرا تعلق ہے زمین کے ساتھ، اگر زمین سے کوئی بلا بھی آتی نا تو میں لڑتا، بڑے سے بڑا کوئی ریچھ بھی آ جاتا نا تو میں امانت کی حفاظت کرتا، مر جاتا مگر اس کے حوالے نہ کرتا، لیکن کیا کروں میرا تعلق زمین سے ہے، یہ مصیبت آسمانی ہے، میں اس کو آسمان والا ہی روک سکتا ہے، اس کو اوپر والا ہی روک سکتا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس نے کہا ہارون رشید ہمارے اعمال ہو گئے ہیں برے، اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ آیا ہے عذاب، اگر زمینی کوئی معاملہ ہوتا نا، کوئی قلت ہوتی ہے جناز کی، تو اس کو تو ہم اپنی رائے، اپنے فہم، اپنی حکمت، اپنی دانائی سے پورا کر سکتے تھے، لیکن یہ عذاب ہے آسمانی، یہ ہماری فہم و دانائی سے پورا نہیں ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے پورا ہونا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر آلو کا ریٹ بڑھ گیا، کس کا جی؟
आलू का रेट ज़्यादा हो गया। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के दरवेश के पास चले गए, बाबा जी आलू का रेट बढ़ गया है, बड़ी कोशिश की है, रेट कम नहीं होता। तो बाबा कहने लगा, उसने कहा औरंगज़ेब आलमगीर तुझे एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची बताना। उसने कहा बाबा जी पूछे, सच बता। उसने कहा तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत छोड़ी है? औरंगज़ेब आलमगीर सोचने बैठ गया। ये वो दरवेश बादशाह था जो टोपियां सी के अपने घर का चूल्हा जलाता था। ये वो दरवेश बादशाह था जो कुरान पाक का हाफिज था, अपने हाथों से कुरान पाक का नुस्खा लिख के बाजार में बेच के उससे अपने घर की रोटी चलाता था। ये वो दरवेश बादशाह था जिसको अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान का इब्राहिम करार दिया। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सोचने बैठ के, कहने लगे यार मैंने सुन्नत छोड़ी कोई नहीं हजूर की। सोचते 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 आखिर कहने लगे बाबा जी हाँ, आज 2-3 दिन हो गए हैं सरकारी मसरूफियात की वजह से मैं मसवाक नहीं कर सका। बाबा कहने लगा जा औरंगज़ेब आलमगीर मसवाक कर, हजूर की सुन्नत अदा कर, अल्लाह तेरी मुश्किल को टाल देगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने जाके मसवाक की, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की। बस सुन्नत को पूरा करने की देर थी, मंडी में आलू का रेट कम हो गया। ये बातें हमारी अकल से बाहर हैं। मौलवी हिलियाँ हिलियाँ गल्ला करते ने, और मेरे भाई हम हिली हिली बातें नहीं करते। तारीख पढ़ के देख लें, मुसलमानों का अरूज हमेशा उसी दौर के अंदर रहा है जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार रहे हैं। जब हमने वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। तो मेरे भाई अब जो ये वक़्त चल रहा है ना, जो हालात चल रहे हैं, मैंने अर्ज़ की अब ज़रूरत है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा बहुत दिया ना वो ख्याल करें। बड़े कठिन हालात हैं, गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यार मेरे भाई अफसोस होता है, हम दीन से दूर जो हो गए। हमारा नौजवान जब खुदकुशी करता है, हमारी एक औरत जब अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त न करके खुदकुशी करती है, अफसोस होता है, दुख होता है, इस वजह से कि इस बहन को, इस हमारे भाई को किसी ने बताया नहीं। मौला अली शेर खुदा के लख्ते जिगर 3-3 दिन फाके किया करते थे, लेकिन उन्होंने खुदकुशियाँ नहीं की, हमें बताया नहीं गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब ग़ज़वा खंदक में खंदक खोद रहे थे ना, तो हजूर के शिकमे अतहर पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भूख की वजह से अपने पेट पे 2-2 पत्थर बांधे हुए थे। हमारी तारीख बड़ी सादी सी है। और जब वो बुजुर्ग फरमाया करते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब हजूर ने एक दिन फरमाया ना, फरमाया साहबा मुझे बताया गया है कि कैसर और किसरा के खजाने हमारे कदमों में होंगे। साहबा खुश हो गए, या रसूल अल्लाह फिर तो बड़ी मौज होगी, हम फारग हो के अल्लाह का जिक्र करेंगे। अब तो 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती, जब खुला पैसा आएगा हम जी भर के अल्लाह की इबादत करेंगे, बेफिक्री हो जाएगी पैसों की। मेरे करीम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया नहीं, मुझे डर है जब पैसा ज़्यादा आएगा ना तो फिर फितने भी ज़्यादा, फिर आजमाइशें ज़्यादा। उन्होंने तो 2 वक़्त की रोटी कभी देखी नहीं थी मेरे भाई। वो एक खजूर से रोज़ा रख के ना उसी की गुठली शाम को चूस के अफ्तार की करने वाले लोग थे। हमने वो चीज़ें पढ़ाई नहीं, अपनी औलादों को सिखाई नहीं। आप देख लें, तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, बर्रे सगीर की हो, यूरोप की हो, अब पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें, आपको मौलवियों के अंदर खुदकुशी का रुझान नजर नहीं आएगा। जो दीन के साथ वाबस्ता लोग हैं आपको खुदकुशी करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो 10-10 दिन के फाके करके भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। वो बाहर निकलेंगे तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और वो बड़े बड़े कठिन हालात देख के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर सर बसजूद ही रहेंगे। उनके हाथ अगर उठेंगे तो खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे उठेंगे। हमने ऐसे ऐसे बड़े सादा लोगों को भी देखा है, लेकिन अजीब मामला है, दीन से जितनी दूरी होती जाती है, लेकिन सोचना तो उन लोगों को भी चाहिए ना। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया था कि फुरात के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए, मैं डरता हूँ कल क़यामत के दिन उमर से उसका हिसाब न लिया जाए। तो तुम्हें हया नहीं आती? क्या अमारत, क्या वजारत इसलिए मिली थी कि मुफ्त के पेट्रोलों के मज़े लो और गरीबों का खून निचोड़ते रहो? ये इसलिए नहीं दी। आज अगर हम मजबूर हैं ना तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने पूछना है। लेकिन मेरे भाई जो बात मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, मुरीद भी साथ थे। आज के पीरों का मिजाज देखें और उन पीरों का मिजाज देखें।
गुजर रहे हैं गली से, किसी ने कूड़ा अपने घर से उठा के बाबे इब्राहिम बिन अदम के सर पे फेंक दिया। हज़रत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो झाड़ा और चलने लगे। तो मुरीदों ने अर्ज़ की, लजपाला मेहरबानी करो, इजाज़त दो, अभी जाके इसका इलाज करके आते हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ से लाएं वो लोग? दुनिया खाली हो गई है। उन लोग खाली तो नहीं, अल्लाह के वली मौजूद है, लेकिन वो जो सियाने कहा करते थे ना कि सियाँ कुआं ते दीवा बलेगा, वो अल्लाह के वली ढूंढने से नहीं मिलते। वो ये मकसद था कि अल्लाह के वली कम हो जाएंगे, किल्लत हो जाएगी। हज़रत इब्राहिम बिन अदम के मुरीदों ने अर्ज़ की, हज़ूर इजाज़त दें, अभी जाके इसका इलाज करते हैं। हज़रत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे, हो यार, मेरे अमाल तो ऐसे थे कि मुझ पे आग फेंकी जाती, ये तो कूड़ा है। करतूत तो आग वाले थे, ये तो कूड़ा गिरा है। ये जो हम पे मुसल्लत है ना, हमारे करतूत तो इससे कई गुना आगे थे मेरे भाई, हमारे अमाल बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने अर्ज़ की कि रेड़ी लगाने वाले से लेके मजदूर भी डंडी मारता है मजदूरी के अंदर, चाय पीने के बहाने जाता है तो घंटा घंटा वक्त ज़ाया करके आता है। ये मालिक की हक तलफी नहीं कर रहा, रेड़ी पे बैठा हुआ कहता है मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ, जब तोलता है तो डंडी क्यों मारता है? गला हुआ फ्रूट जब वो मालिक जिसको बेच रहा है उसकी नज़र बचा के क्यों शापर के अंदर डालता है? ये अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? हमारे करतूत बड़े आगे गुजर चुके हैं। हम तो वो बाबे इब्राहिम बिन अदम वाली बात के करतूत तो ये थे कि आग बरसती, अभी तो ये हम पे बिजली और ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, हमारे करतूत तो बड़े आगे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, जो अब साहिब हसीयत है ना, अपने दाएं बाएं देखें। मेरे करीम ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी रात को भूखा सो जाए और दूसरे घर में बैठा हुआ कोई बंदा सारी रात नमाज पढ़ता रहे तो अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दे। कैसे सगा भाई अपने घर में सुकून से सोता है कि जब उसका भाई भूखा सोता है। अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है, दाएं बाएं गौर करें, बड़े कठिन हालात चल रहे हैं, बड़े कठिन हालात चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि तौबा की तरफ आएँ। यही एक दरवाज़ा है कि अगर हम इसको खटखटाएंगे, एहतजाज कर कर के देख लिया, सारे हरबे आजमा के देख लिए, कुछ पल्ले नहीं आया, कुछ हाथ नहीं आया, आखिर जलील से जलील तर हुए हैं, तो क्यों नहीं रब का दरवाज़ा खटखटाते? तो सैयद अकबर अलाहाबादी ने फरमाया था ना, मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। वो पुराने लोग थे, तकलीफ़ आती थी तो रब को याद करते थे, हम तो इतने दलेर हो गए हैं, अजाब पे अजाब, मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी पे परेशानी आती है, रब की तरफ रजू ही कोई नहीं। फिर आ जाके गलियों के अंदर फलाने के नारे, फलाने के नारे, फलाने के नारे। क्यों नहीं तुम अल्लाह और उसके रसूल के नाम के नारे लगाते? क्यों नहीं तुम अपना सर सजदे के अंदर फेंक के अपने रब की बारगाह के अंदर तौबा करते? यही एक दरवाज़ा है, अगर खटखटाएंगे तो हमारे लिए आसानियाँ होंगी, वगरना खुदा की कसम हालात आगे मज़ीद से मज़ीद बिगड़ेंगे। इस दरवाज़े के बगैर हमें कहीं कोई चाराकार नहीं है, वगरना जो हालात चल रहे हैं वो आप सब के सामने हैं। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पे अपना ख़ास फजल करम फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुखियारी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को फेर के हदायत की तरफ लेके आए, हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। और इन जालिम हुक्मरानों को जिन्होंने अवाम का जीना दोबर कर दिया, जैसे हज्जाज बिन यूसुफ तड़प तड़प के मरा था ना, आज जुमे का दिन है, दुआ करें या अल्लाह जो भी तेरे नबी की उम्मत के साथ धोखा करता है ना, जो भी तेरी उम्मत के साथ जुल्म करता है, वो छोटे हम में से हो या हुक्मरान हो, हम तौबा कर लें अगर हम में कोई कमियां कोताहियां, और दुआ करें या अल्लाह हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हमें इतनी ताकत नहीं है। जैसे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की थी ना कि अल्लाह इसको जलील कर दे, इसको समंदर में गर्क कर दे। अल्लाह हमारे पास ताकत नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें, हम तेरी बारगाह में हाथ उठाते हैं, सारी ताकतें तेरे पास हैं। जो तेरे नबी की उम्मत के साथ खयानत करता है, जो तेरे नबी की उम्मत पे जुल्म करता है, जो तेरे नबी की मजलूम उम्मत पे जबरो सितम करता है, अल्लाह उसको जैसे हज्जाज बिन यूसुफ को तड़पा तड़पा के मारा था, जैसे जब बड़े बड़े जालिमों को तूने जलील और रुसवा करके मारा, अल्लाह वैसी मौत इनको देना। जो तेरे नबी की उम्मत पे जुल्म करे, अल्लाह उनको तड़पा तड़पा के मारना, इनको कब्र नसीब ना करना, मालिक उनको जलील और रुसवा कर देना।
جیسے فرعون کو غرق کیا تھا مالک، ان کو بھی ہواؤں کے اندر بلاسٹ کر کے ان کے جسموں کے پرخچے اڑا کے رکھ دینا، جو تیرے نبی کی امت پہ ظلم و ستم کر رہے، جن کی وجہ سے غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، غریب پنکھوں کے ساتھ جھول رہے ہیں، اور غریب مائیں اپنی بچیوں کو سینے سے لگا کے دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا رہی ہیں، اللہ جن کی وجہ سے یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اللہ ان کو ذلیل کر دے، دنیا میں بھی ذلیل کر دے، ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کر کہ جیسے یہ تیرے نبی کی امت پہ ظلم کرنے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو۔ آمین کہیں بلند آواز سے۔ جو ان کا حمایتی ہے اللہ ان کو بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھانا، جو ظالم کا حمایت کرتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے، مالک ان کی وجہ سے یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی انہی کے ساتھ اٹھانا۔